نے ستلج کا پانی بند کر دیا فیروزپور جو براج تھی اس کے ذریعے. جب وہ بند کر دیا تو ایک دم پاکستان نے ریئلائز کیا کہ ہم تو لوور ریپیرین ہیں اور یہ ہندوستان جو ہے یہ پانی کو استعمال کر سکتا ہے. 12 سال لگے اس کے بعد سر ہمیں. 12 سال میں انٹرنیشنل دنیا بھی اس میں آئی, یونائٹڈ نیشنز بھی آئی, ورلڈ بینک بھی آئی, اور انہوں نے بیٹھ کے پھر فائنلی یہ طے کیا انڈس واٹر ٹریٹی کے ذریعے کہ ہم جو ہے فیصلہ کر لیں کہ اس پانی کو کس طرح ہم نے چلانا ہے. ہمارے سامنے 2 اس وقت ایشوز تھے. ایک یہ تھا کہ ہم پانی کو شیئر کریں, یعنی ہر دریا کا پانی ہم باقاعدہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں, اور دوسرا تھا کہ ہم طلاق دے دیں, اور طلاق دے کے یہ کریں کہ کچھ دریا ادھر دے دیں اور کچھ دریا ہم رکھ لیں. تو الٹیمیٹلی یہ فیصلہ ہوا کہ یہ شیئرنگ تو پاسبل نہیں, کل کو جا کے پھر جھگڑے ہوتے رہیں گے کہ کون پانی کتنا استعمال کر رہا ہے. اس لیے فیصلہ یہ ہوا, اس کو کہا گیا کہ یہ ایک ڈائیورس سیٹلمنٹ ہے, یعنی یہ طلاق کی طرح ایک سیٹلمنٹ ہے. 3 جو ریورز تھے, اور ہندوستان کو کہہ دیا گیا اس ٹریٹی میں کہ آپ اس کا پانی روک نہیں سکتے, موڑ نہیں سکتے, استعمال نہیں کر سکتے. صرف بجلی بنانے کے لیے کچھ حد تک آپ رن آف دا ریور ڈیمز بنا سکتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ آپ ایک قطرہ استعمال نہیں کر سکتے. مجھے اجازت دیں گے, میں آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ یو, اٹس ویری بیوٹیفل, آپ نے ہسٹری کی ساری دے دی, بٹ دا پریزنٹ ایشو از ہائیجینک ڈیزائنز آف انڈیا. اس پہ آپ 1.5 سے 2 منٹ ہمیں بات کر لیں, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں 12:30 بج رہے ہیں. آفٹر 10 منٹس نہیں, میں روک نہیں رہا ان کو, آپ ہاؤس کا سینس لے لیجئے. نہیں, we may continue when the new session is called, اسی بحث کو. لیکن آج اگر آپ مختصر رکھیں گے تو دیکھیں نا, ہمایوں محمد صاحب بھی بولنا چاہتے ہیں, ان کو میں مائک دینا چاہتا ہوں, لیکن ٹائم نہیں بچے گا پھر. جی, بڑھا دیں جو یہ جو میں ڈائیورس کا کانسیپٹ آپ کو بتا رہا ہوں, یہ بین الاقوامی قانون میں اس لیے اہم ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ irrevocable ہے. اب یہ فائنل ہے, اس کو واپس نہیں کیا جا سکتا. چونکہ یہ اس میں آپ نے شیئر نہیں کیے ریورز کو, آپ نے کہا کہ ریورز تقسیم ہو گئے, اس لیے اس کو اب آپ irrevocable سمجھیں. اس کو کوئی بھی, نہ پاکستان نہ انڈیا, اسے واپس ہو سکتا ہے. اب جب یہ ہو گیا اور یہ ٹریٹی سائن ہو گئی, تو اس ٹریٹی میں ایک اور بہت اہم چیز ہے کہ اگر کوئی جھگڑا ہوگا تو اس کا ایک بڑا کمپلیکس سا میکنزم بنایا ہوا ہے. یعنی کہ میکنزم یہ ہے کہ کچھ مسئلے جو ہیں, جو ٹیکنیکل ہیں, وہ ایکسپرٹ کے پاس جائیں گے, اور جو بڑے گمبھیر مسئلے اگر آ جائیں دونوں ملکوں میں تو وہ ایک آربیٹریشن, ایک ثالثی فیصلے کے لیے وہ آگے جائیں گے. تو جب یہ ٹریٹی سائن ہو گئی تو ہندوستان نے تو اپنا مکمل طور پہ, پاکستان نے اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں مانا, اور ہندوستان نے اس اپنے جو 3 دریا تھے اس پہ ڈیمز بھی بنا لیے, اس پہ انہوں نے سارے اپنی براجز بھی بنا لیے, اور وہ پانی مکمل طور پہ استعمال کرنا شروع ہو گئے. پاکستان نے بھی دیکھا کہ جب یہ 3 دریا ادھر چلے گئے تو ہمارا بہت سارا علاقہ جو تھا لاہور سے لے کے ملتان اور نیچے, وہ بالکل اس کے پاس پانی نہیں تھا. تو ہم نے دنیا کا سب سے بڑا کینال سسٹم بنایا, نہروں کا سسٹم, اور اس سسٹم کے ذریعے ہم نے یہ سارے علاقے آباد کر لیے ان 2-3 دریاؤں کے بیس پہ, چناب, جہلم اور انڈس. ٹریٹی چلتی رہی, لیکن ہندوستان دیکھتا رہا کہ پہلے ہم تینوں لے لیں اپنے دریا, اور اس کے بعد ان کی جو لالچی نظریں تھیں وہ ہمارے اس پہ پڑنا شروع ہو گئیں. اب ٹریٹی کو اگر آپ دیکھیں تو ہندوستان نے یہ کیا سر کہ انہوں نے سوچا کہ ہم اس کو توڑ تو سکتے نہیں ہیں, کیونکہ اس میں شک 12 نمبر شک ہے, ایک آرٹیکل ہے 12(4). آرٹیکل 12(4) بڑے واضح طور پہ کہتا ہے کہ کسی قسم کی مداخلت اس ٹریٹی میں ایک بار یہ امپلیمنٹ ہو جائے, ایک بار اس کے اوپر عمل درآمد ہو جائے, تو کسی قسم کی اس میں آپ تبدیلی نہیں کر سکتے یک طرفہ. اگر آپ نے اس کو ختم کرنا ہے, اس کو سسپینڈ کرنا ہے, تبدیل کرنا ہے, اس میں کسی قسم کی امینڈمنٹ کرنی ہے, تو پھر دونوں ملک بیٹھیں گے اور ایک نئی ٹریٹی بنائیں گے. اگر وہ دونوں ملک نئی ٹریٹی نہیں بناتے تو کسی قسم کی آپ تبدیلی نہیں کر سکتے. یہ آرٹیکل 12(4) آپ پڑھ لیجئے, بڑا سمپل آرٹیکل ہے 12(4) جس میں یہ لکھا ہوا ہے.
पारा 4 जब एक लिख दिया जाए तो हिंदुस्तान का ये कहना कि हम इसको मुअत्तल कर देते हैं या इसको फिलहाल के लिए हम सस्पेंड कर देते हैं, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किए अबेंस, होल्ड इन अबेंस, तो ये जो उनका कहना है ये सरासर इस ट्रीटी की खिलाफ वर्जी है। और इनके ये कहने से 4 चीज़ें साबित हो जाती हैं। एक, कि हिंदुस्तान पे किसी किस्म का एतमाद नहीं किया जा सकता। हिंदुस्तान ने ये भी साबित कर दिया कि वो अगर कोई मुआहदा करता है तो उसकी वो खिलाफ वर्जी कर सकता है। हिंदुस्तान पे ये भी एक इससे इल्ज़ाम सामने आ जाता है और साफ हो जाता है, और वो ये कि उनको बैनुल अक़वामी कानून का भी कोई डर और फिक्र नहीं। और नंबर 4, उनको पता है कि अगर ये करेंगे, पानी को मोड़ेंगे, तो पाकिस्तान के लोगों को नुकसान होगा, तो उनको इंसानी जान का भी कोई फिक्र नहीं। अब ये क्यों नहीं कर सकते? एक तो मैंने बताया आर्टिकल 12(4) के तहत। दूसरा, जिस तरह मैंने कहा कि ये डाइवोर्स है, चूंकि उन्होंने इस्तेमाल कर लिए हुए हैं तीनों जो रिवर्स हैं और उन्होंने उस पर ले लिया है पानी, अब इसको रिवर्स नहीं कर सकते। वो इस पे अमल दरामद हो चुका है। अगर इस ट्रीटी को इन्होंने ख़त्म करना है या इसको अबेंस में करना है तो फिर अपने डैम तोड़ें, अपने बराजेस तोड़ें, पानी सारा खोलें और असर नौ इसको वापस शुरू करें। तो इसलिए कानूनी तौर पे भी ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि वो ये इस चीज़ को वापस करें। तीसरी चीज़ इंटरनेशनल लॉ है, बैनुल अक़वामी कानून। अकबर नाज़रीन, इस वक्त सेनेट में आज़ान का वक्फा लिया गया है। सेनेट का इजलास जारी है और भारत की जानिब से यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने पर बहस का आगाज़ हो चुका है। बैरिस्टर अली ज़फ़र इज़हार ख़याल कर रहे थे। उनका यह कहना था कि भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, जो कि आलमी कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदा तय पाया ताकि पानी की मुनसिफाना तकसीम हो सके। इस मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल हरगिज़ नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान का शुमार पानी की कमी वाले ममालिक में होता है। कायदे आज़म ने फरमाया था कि कोई भी कौम अपने असासों की अहमियत जाने बगैर हरगिज़ तरक्की नहीं कर सकती। उस पे बराज बनाने की कोशिश की, वो झेलम रिवर पे था, उस पे रोक दिया गया। बघलियार डैम बनाया उन्होंने, वो चिनाब पे था, उस पे हम गए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए एक्सपर्ट के पास, लेकिन हम बदकिस्मती से हार गए। और उसकी वजह मैं बयान करूंगा आखिर में कि क्या वजह थी। अभी आखिर में आ जाए ना। आ रहा हूँ सर, इस पे मैं कोई यूजलेस बातें नहीं कर रहा सर। मैं थोड़ा सा कह रहा हूँ कि 10 मिनट बाकी है। मैं 4 मिनट और लूंगा जस्ट। ओके, देन आफ्टर 4-5 मिनट्स द सेशन विल बी ओवर। ओके, बोले 4-5 मिनट्स बाद करूंगा, फिर बोले आप ये बड़ा अहम आप बोलिए। किशन गंगा डैम बनाया सर उन्होंने, रतले डैम बनाया, उस पे भी हम बड़ी देर बाद आर्बिट्रेशन और उसमें गए। उन्होंने कोशिश की, कुछ हम सक्सीड किया, कुछ हम सक्सेसफुल था हमारा केस, कुछ हमारा अभी पेंडिंग है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। लेकिन मैं उस पर इसलिए जिक्र नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये बड़ा अहम सेंसिटिव मामला है और मैं चाहूँगा कि हम इसको इन कैमरा ही डिस्कस करें इस वाले मामले को। लेकिन इंटरनेशनल लॉ पे मैं आता हूँ सर, कि जो एक तो मैंने बताया वजह कि क्यों नहीं वो कर सकते ट्रीटी के तहत। इंटरनेशनल लॉ भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरनेशनल लॉ में जैसा मैंने बताया कि हम लोअर रिपेरियन हैं और वो अपर रिपेरियन हैं, तो लोअर रिपेरियन को बहुत सारे हकूक दिए हैं इंटरनेशनल लॉ ने। पानी का कानून में स्टडी किया है, बहुत ज़्यादा स्टडी किया है। उसको मैं सिंप्लीफाई करके ये बताता हूँ आपको कि पानी का कानून इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी ये कहता है सर कि पानी जो है वो एक लोअर रिपेरियन के लिए फंडामेंटल ह्यूमन राइट है, यानी एक बुनियादी इंसानी हकूक है। और वो उसके लिए आप अगर रेफर करना चाहें तो आर्टिकल 11 और 12 मिसाल देता हूं आपको। आर्टिकल 11 और 12 है यूनाइटेड नेशंस कमिटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स का, जो 1966 इस ट्रीटी के बाद इमीडिएटली दिया था यूनाइटेड नेशंस ने। और जनरल असेंबली की बेतहाशा रेजोल्यूशंस हैं, इंक्लूडिंग रेजोल्यूशन नंबर 64 ऑफ 292। रेजोल्यूशन नंबर 64 ने ये कहा कि ये जो पानी का इशू है, इसके साथ 2 और फंडामेंटल राइट्स हैं, 2 और बुनियादी हकूक हैं। एक है फंडामेंटल राइट ऑफ हेल्थ और एक है अल्टीमेट राइट,
वो अल्टीमेट राइट क्या है सर?